وہ جو انگریزی کا محاورہ ہے نا، برڈز آف فیدر فلاک ٹوگیدر، امریکہ اور اسرائیل کا کچھ اسی طرح کا ساتھ ہے، کیا کہیں گی سائرہ صاحبہ؟ جی السلام علیکم. میرے ساتھیوں نے گفتگو کی، بہت غور سے سنی میں نے کہ ایک بات صحیح لگی کہ وہ امریکہ اور اسرائیل ایک سکے کے دو رخ ہیں، اور ابھی جس طریقے سے لوگوں کی مزاحمت آئی، اسلامک حکمرانوں کی طرف سے نہیں، عوام کی طرف سے جو مزاحمت آئی، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا. باقی بہت ساری باتوں سے میں بالکل بھی اگری نہیں کروں گی، کیونکہ آپ وہ دیکھ رہے ہیں جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے. ہمیشہ وہ دیکھیں جو چھپایا جا رہا ہو، کہ کیا چھپایا جا رہا ہے. کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، ابھی آپ نے کہا کہ بہت پرتپاک استقبال ہوا. ایسے تو کتنے مہمان آتے ہیں، دل میں کچھ چل رہا ہوتا ہے مگر مسکرا کر ملنا پڑتا ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ انویسٹمنٹ کے لیے نہیں تھی. کہ آپ مجھے بتائیں کہ جس طریقے سے انہوں نے ایک اجارہ داری قائم کی ہوئی تھی اور اپنے آپ کو ایک سپر پاور پیش کیا ہوا تھا دنیا کے سامنے، یہ صرف اور صرف یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ یا اتنے ڈالر کی انویسٹمنٹ، اس عرب ممالک کے پاس پیسہ ہے یا یہ چیزیں نہیں ہیں. یہ یہاں پر بہت سارے بلاکس بننے کی ہو رہی ہے تیاری. اگر آپ دیکھیں تو یہ جتنے بھی اسلامی ممالک سے ملے تھے یہ تمام سنی مسلم ممالک ہیں. تو یہ آگے چل کر جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ یہ اس چیز کو ابھارا جائے گا کہ جس طریقے سے ان کو وہ کیا جا رہا ہے، جس طرح شام کا ہوا، تو آپ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھ بھی لیجئے گا کہ پھر وہاں پر حال کیا ہوتا ہے. کیونکہ اب پھر بات بہت بڑھ جائے گی کہ بہت ساری ایسی جہادی تنظیمیں ہیں جس کو فنڈنگ کیا جاتا ہے ان کی طرف سے. تو یہ پھر کس طریقے سے وہاں پر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں. باقی اگر وہ جس طرح یہاں پر آئے اور اپنا آپ کہہ رہے ہیں کہ کردار ادا کیا سیز فائر، اور جس طرح ابھی کسی نے کہا کہ وہ اسرائیل اس کی بات کم ہی مانتا ہے، تو پھر سیز فائر اور انسانی حقوق کے علم برداری اور یہ سب چیزوں کا ڈھکوسلا کس لیے؟ تو موویز میں اکثر دیکھا ہوگا کہ کوئی وہ بندو جی یا ہیلن آ کے وہ کچھ کیا کہتے ہیں منورنجن کر کے دھیان بٹاتی ہیں اور پیچھے سے واردات ہو جاتی ہے. تو یہ جو تھوڑا سا شغل میلہ لگا ہوا تھا، یہ دھیان ہٹانے کے لیے تھا. اصل واردات جو ہونی تھی، جو ان سب کو کسی کو دعوت دی گئی، کسی کو ہک بائی کروک لایا گیا، میں بھی کسی کو گدی سے پکڑ کر لایا گیا ہوگا، جو آپ کہہ رہے کہ بہت پرتپاک استقبال ہوا. اور یہ ساری چیزیں یہ آگے چل کے بہت 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 ایک عجیب سی سچویشن ہونے جا رہی ہے. یہ صرف انویسٹمنٹ نہیں ہے، یہ صرف چائنا کو دبانا نہیں ہے، یا یہ صرف وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر آ کے سیز فائر کروا دیا اور سب بچوں کی طرف مان لیا. سائرہ صاحبہ آپ کیا کہیں گی؟ ایک طرف تجارت کی بات کرتا ہے امریکہ، پھر کہتا ہے کہ امن قائم ہونا چاہیے، اور امن میں اس کی جو کاوشیں ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں اسرائیل کیا کر رہا ہے، وہاں پر کوئی لگام نہیں ڈالی جا رہی. میں اپنے ساتھیوں کی گفتگو سے تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ شیر نے ان لوگوں کو یقین دلایا کہ وہ آج سے ویجیٹیرین ہوگا، وہ گوشت نہیں کھائے گا. کہ جس طریقے سے افغانستان میں ہوا، جس طریقے سے عراق میں ہوا، جس طریقے سے جب سے آنکھ کھلی ہے ہم لوگ فلسطین میں دیکھ رہے ہیں، جس طریقے سے اقوام متحدہ میں یہ 12 چیزیں پیش کرنے کے باوجود کشمیر پہ، اور جس طریقے سے وہاں پر یہ آرٹیکل کا نفاذ ہوا اور وہاں پر انسانی حقوق کی جو کہتے ہیں خلاف ورزی ہو رہی ہے، لوگوں کو وہ کیا کہتے ہیں کہ بھونا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد بھی اگر وہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں اور ہمارے لوگ اس چیز پہ یقین کرتے ہیں کہ جی یہ ان کا اس طرف قدم ہے، تو مجھے حیرت ہوتی ہے. اور باقی یہ کہ آپ نے کہا کہ ان کے پاس پیسہ ہے، پیسہ تیل کے کنووں کی وجہ سے ہوگا. آج کل تو ویسے بھی معیشت وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری انرجیز کی طرف جا رہی ہے، وہ بعد میں اتنا وہ نہیں ہوگا. شاید میں کہہ رہی ہوں کہ آپ اس کے اوپر ایک الگ سے پروگرام رکھیں اور جس پہ ڈیبیٹ ہو، جس پہ ہم، کیونکہ ہم بحیثیت مسلمان، ابھی بھی آپ دیکھیں ہمارے ہاں تو قرآنی آیات بھی ہر چیز کو کوٹ کر کے بتایا جاتا ہے. تو سورہ روم آپ پڑھیے اور اس کے اوپر اس تناظر کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر یہ پوری گفتگو ہو کہ اس میں اگر ہم لوگوں نے بات ایک دیکھیں دو، اب بات دوسری ہو جائے کہ بس آخری بات کرتی ہوں، میں بھی نیکسٹ پروگرام کے لیے ایک پوائنٹ ہو کہ
क्रिश्चियनिटी, दो कैथोलिक, एक रोमन कैथोलिक और एक जो यूरोपियन कैथोलिक है। अगर हम कुरान पाक की आयत को देखें तो सूरह रोम में हमें रोमन कैथोलिक की तरफ हम लोगों का झुकाव दिखाया गया और एक ठीक है, आपकी बात तो ये मैं समझ गई हूँ। ठीक है सायरा साहिबा, यही बात कांग्रेस लीडर जयराम रमेश कह रहे हैं कि जो बीजेपी के लीडर हैं उन्होंने इस ऑपरेशन का इस्तेमाल अपने ज़ाती मुफादात के लिए किया है और इस करप्शन को बेनकाब होना चाहिए, इस पर ओपन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्या कहती हैं? बिल्कुल सही, वो ज़ाती मुफाद ही था। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि जिस वक्त वो वक्फ बिल आया था और उसके बाद वो सारा जो मुसलमानों के ऊपर वो कहते हैं कि वो जो करना चाह रहे थे, जो कानून लागू करना चाह रहे थे, ये एक और बड़े मजे की बात है कि वो इतने 100 साल पहले वाले औरंगजेब को उनसे हजम नहीं हो रहा था और इधर हमारे औरंगजेब ने फिर उसका तिया पांचा कर दिया। तो वो अपना जाती मुफाद ही था। बिहार इलेक्शन था, फिर उसके बाद जिस तरह भी बोला कि राहुल गांधी है जो अपोजिशन के, इवन उनकी अपनी पार्टी के लोगों की जो तकारीर है और जो आवाम का गम और गुस्सा था, तो वो उस चीज को वो कर रहे थे कि अच्छा थोड़ी सी अपनी वो कर ले। लेकिन वही बात है कि वो किसी भी उसमें कामयाब नहीं हुए और दुनिया ने उनका वो भयानक चेहरा, वो जो सही कहते हैं ना कि गुजरात की कसाई कि जो उन्होंने वहां पर किया और जिस तरीके से अभी तक मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा हुआ और इस पर तहकीकात होनी चाहिए। और इनको वो कहते हैं कि आलमी दहशतगर्द इनको मानना चाहिए, इसलिए कि ये खिते में ये दहशतगर्द है। ठीक, सायरा साहिबा, अब आप ये बताएं कि अगर तो मुज़ाकरात हो जाते हैं हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, तो क्या कोई ब्रेक थ्रू होने का इम्कान है? सुनिए, मुझे इस चीज की समझ नहीं आती, ब्रेक थ्रू क्या? जो अल्फाज हम लोग सुनते हैं NRO का या डील का, आप उस तराजुर में बात कर रही हैं। हाँ जी। इस हुकूमत से अगर बानिए PTI की बात अगर पुराने बयानात देखें तो वो या कोई भी लोग इस हुकूमत को जब तस्लीम ही नहीं करते तो फिर इस हुकूमत से बात करने के लिए तो उन्होंने 10 दफा माना किया है कि हम इस हुकूमत से बात नहीं करेंगे, जो हुकूमत जो हकीकत में जिनकी हुकूमत है उनसे गुफ्तगू करेंगे। तो मुझे इस ब्रेक थ्रू की समझ नहीं आ रही कि क्या ब्रेक थ्रू। फिर आपका उससे पहले था हिकमत अमली का। तो हिकमत अमली जब उस शख्स से किसी को मिलने भी नहीं दिया जा रहा, वो क्या कहते हैं वो भी आवाम के सामने सही अल्फाज में आ भी नहीं रहा, तो हिकमत अमली क्या चेंज होगी? हिकमत अमली इस गवर्नमेंट ने चेंज करनी है या उन्होंने करनी है? जिस किस्म के केसेस बने हुए, आप तोशा खाना ले लें, अब 190 मिलियन पाउंड्स ले लीजिए कि वो अभी जो कहा कि जी उससे दानिश यूनिवर्सिटी और स्कूल बनेंगे, यानी कि वो पैसा यहाँ पर बैंकों में पड़ा हुआ है। मुझे तो उस केस की भी समझ नहीं आई। आजाद हुसैन भट्ट साहब से उनकी राय ले लेते हैं। भट्ट साहब क्या कहते हैं, खिलाफ तवक्को कुछ हो सकता है? थ्रू नहीं कहती मैं। और भाई वो टाइम गुजर गया। अगर आप गौर करें थोड़ा सा, पाक भारत की ये जो कश्मकश चल रही थी, लड़ाई मारकुटाई चल रही थी, PTI को एक सुनहरी मौका मिला था जिससे फायदा उठाकर वो अपनी सियासी मुखालफों को नॉकआउट कर सकते। मैं तो चूंकि एक रिपोर्टर हूं ना, मैं आपको खबर दे सकता हूं और मैं खबर दे रहा हूं आपको बाइतमाद ज़राए के मुताबिक मुस्लिम नून की एक बड़ी शख्सियत, उसने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को वाज़िया पैगाम दिया कि आप तहरीक इंसाफ मिलकर खान से बात कर लें, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का फौरी तमाम कर लें, मुक्तदर अफराद भी उसमें शामिल होंगे। लेकिन जिन्होंने खान को बाहर नहीं आने देना ना, जो इसके इर्द गिर्द है, उन्होंने फिर जाकर कान भर दिए ना कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अगर हो गई तो जनाब पूरा तूफान आ जाएगा, हुकूमत स्टेबल हो जाएगी। बिल आखिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। मैं आपको वाज़िया तौर पर कह रहा हूं, ये एक सुनहरी मौका था कि अगर उनके साथ जिनके साथ सायरा बानो कह रही हैं कि वो मुलाकात चाहते थे, यही तो वो मौका था कि ये अगर आप कहते हैं कि मैं ना मानूं की रिट लगाए, मैं सलमान आबिद को कहता हूं ये सलमान भट्ट साहब हैं, तो फिर तो बात कैसे चलेगी मेरी इनके साथ? ठीक है, मुझे कुछ तो लचक देनी पड़ेगी ना। डू एंड डाई की पॉलिसी नहीं चलेगी, वेट एंड सी की पॉलिसी चलेगी। मुनीज़े, यहाँ पर लचक दिखानी पड़ेगी। ये लचक का टाइम था जो तहरीक इंसाफ ने इनकार करके खुद अपनी मकबूलियत का ग्राफ जो है वो नीचे गिरा दिया। और आखिरी बात कर दूं मैं आपको, मौजूदा हुकूमत और मैं समझता हूं इस वक्त जो हमारे सिपा सलार इस जंग के फाते हैं, उनका जो इस वक्त मकबूलियत का ग्राफ है वो अब वहां चला गया।